thousand stories of what they think you're like, and I've heard the tender whisper of love in the dead of night when you tell me that you're pleased and that I'm never alone. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, and I've heard the tender whisper of love in the dead of night when you tell me that you're pleased and that I'm never alone. Good Father, It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know they're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know they're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of
perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. අපි ආශා කරමු ඒ මූලික අත්දැකීම දෙවියන් මගේ හදවත ස්පර්ශ කරන අත්දැකීම මට කතා කරන අත්දැකීම මගේ ඇතුළ සනසන අත්දැකීම මගේ ඇතුළාන්තයටම පිළිතුරු දෙන අත්දැකීම පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි පරාවර්තනයක් නෙමෙයි මට මිනිස්සු අගය කරපු නිසා ලැබෙන දේව ආදරය නෙමෙයි. මම සමාජයේ යමක් කරපු නිසා මට ලැබෙන දේව ආදරය නෙමෙයි. අනිත් අය මං ගැන හොඳ ස්වරූපයක් තියෙන නිසා ලැබෙන දේව ආදරය නෙමෙයි. හදවතටම එන උන්වහන්සේගේ ඒ ආදරය. අපේ ජීවිතේ පෙරලන ඒ ආදරය. වැටිලා ඉන්න තැන අපට කතා කරන පාපිෂ්ඨකම පිළිගන්නට අපව ඇතුළෙන්ම මෙහෙයවන ඒ දුබලකම තුලටම උපස්ථාන කරන අපිව සනසන ඇතුළේ වහල් වෙලා ඉන්න තැන් වලින් නිදහස් කරන ඒ දේව ආදරය ඒ තාත්තගේ ආදරය ඒ මෙහෙයවෙන ආදරය අපි ආශා කරමු ස්වාමිනී ඒක නැති කරන්න එපා මගේ මේ මනුෂ්‍ය ලෝකේ මේ කරන සේවාව තුළ මේ අපේ වැඩපිළිවෙළවල් තුළ එය නැති කරන්න එපා. මට මිනිස්සු දෙන අගය කිරීම තුළ එය නැති කරන්න එපා. මම මිනිස්සු අතර කරන වැඩේ තුළ මය නැති කරන්න එපා. මගේ දක්ෂකම් තුළ එය නැති කරන්න එපා. මාව හිර වෙලා ඉන්න තැන් තුළ එය නැති කරන්න එපා. ස්වාමිනී ඒ කණ්ඩටම අවුම්කම් දෙන්න. ඒ අතුලාන්ත මෙහෙයවීමටම අසු වෙන්න. ඔබ වහන්සේ අපව මෙහෙවන්න ස්පර්ශ කරන්න අත්දැකීමක් වෙන්න බලවත් කරන්න ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි ස්වාමිනී hallelujah 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 praise you Father hallelujah thank you Lord hallelujah hallelujah who you are thank you Lord praise you Father thank you Lord worship you Lord glory to you hallelujah thank you Lord hallelujah 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 may blessed vachana you are a good father once yahapat piyanan it is who you are e tamai oba wanse it is who you are e tamai oba wanse and I am loved by you it is who I am man kawuda e tamai un wahansege aadare addakina ආදරේ ලබන පුතා it is who I am it is who I am who you are ඔබ වහන්සේ තාත්තා ප්‍රේමන්තේනි නිකන් හිතලා බලන්න
සමිදානන් වහන්සේදා ජෙත්සමනියේ මරණයට මූණ දෙන්න දවසයි රාත්‍රියේ මුළු ස්වභාවයේම මනුෂ්‍ය හැඟීම්ම කැරලි ගහලා කියනකොට මරණයෙන් බේරෙන්න ප්‍රශ්නෙට මනුස්ස උත්තරයක් හොයාගන්න වේදනාවෙන් පැනලා යන්න කියලා අතුලාන්තය කෑ ගහනකොට කැරලි ගහනකොට උන්වහන්සේ ඇතුලෙන් ඒ මහා හඬට වලාකුලෙන් එහා දැකලා කියනවා නෑ මට ආදරය කරන තාත්තා කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ තාත්තගේ හැම තීරණයක්ම යහපත්. He is a good father. යහපත් තාත්තා කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ නිසා එය දැක ගන්න බැරි වුණා. ඒකයි උන්වහන්සේ ආපහු ඇවිල්ලා ශ්‍රාවකයන්ට කිව්වේ My spirit is willing but my flesh is weak. මගේ ආත්මය සූදානම් තාත්තගේ ඇදහිල්ල තාත්තගේ යහපත පිළිගන්න. මගේ ශරීරය මගේ මාංශය දුර්වලයි මාව මේ වටපිටාවට අහු වෙනවා. ඒ නිසා මාව එතනින් එතර කරන්න. එතනින් එහාට ගන්න. උන්වහන්සේ ඇදහිල්ලෙන් ඒ පිම්ම පැන්නා. නෑ මේ තේරෙන්නේ නැති මේ විරුද්ධවාදී මේ මට පහර දෙන පරිසරයෙන් එහා යහපත කරන තාත්තා කෙනෙක් ඉන්නවා. දේව අත්දැකීම දිව්‍යමය ස්පර්ශය එදා ජොර්දාන් ගගේ මට කතා කරපු තාත්තා ඔබ මගේ ආදර පුතා මම ඔබ ගැන ප්‍රසන්න වෙමි මම ඔබ මෙහෙවනවායි කියපු ඒ තාත්තා එතනින් එහාට වැටෙන්න බෑ. එතනින් එහාට යන්න බෑ. හේතුව ඒක අත්දැකීමක්. ඒ අත්දැකීම තුලින් පිම්ම පැන්නා. පේන්නේ නැති ලෝකයට අඩිය තිබ්බා. අඩිය තියලා කිව්වා මම අදහනවා. ඔබ වහන්සේ යහපත්, පරිසරය යහපත් වුණාට ඔබ වහන්සේ යහපත්. අනිත් අය යහපත් වුණාට ඔබ වහන්සේ යහපත්. මම යහපත් වුණාට ඔබ වහන්සේ යහපත්. ඒ ඔබ වහන්සේ වහන්සේ මට ආදරය කරනවා. ඒ මම දුබල මට ආදරය කරනවා. මම වැටුණු තැන ආදරය කරනවා. හිර වෙච්ච තැනට ආදරය කරනවා. මගේ පාපිෂ්ඨ තැනට ආදරය කරලා මට කැඳවනවා ගමනකට. අපි උන්වහන්සේට ස්තුති කියමු. ප්‍රශංසා වේවා. Hallelujah. 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 Praise you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Praise you, Father. Glory to your name. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. 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 You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to It's who you are, it's who you are, I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you.
It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I ස්වාමිනී, ඒ අත්දැකීමේ ගැඹුරෙන් ගැඹුරට අපි වලුත් කරලා ගෙනියන්. අපි දන්නවා ඒ මෙහෙයවීම තුළ ඔබ වහන්සේ අනිත් ජීවිත ස්පර්ශ කරලා ඒ අනිත් අයගේ ජීවිත පෙරලලා අලුත් තැනකට ගන්න බව අපිට විශ්වාසයි. ස්වාමිනී, අපේ ගම්වල අපේ යදුම් මෙහෙවල් වල ප්‍රශංසා එකතුවල පුරුද්දෙන් එහා මේ අත්දැකීමේ තැනට අපිව වැඩි වැඩියෙන් මෙහෙවන්න. මේකද අපගේ ස්වාමින් වන ජේසුස් නිසාම අපට ලැබේවා. අපි ඉඳගමු. So you have to listen very carefully to what I'm saying. මම දැන් ඔබට කියන දෙයට සාවධානයෙන් අහුම්කම් දෙන්න ඕන. Actually, if someone doesn't come here, කෙනෙක් මෙතනට ආවේ නැත්නම් they will assume that they know all what the CRL is about. ඒ අය හිතනවා ඒගොල්ලෝ දන්නවයි කියලා උක්තානෝකිතුමන්ගේ සංඝේ වෙන හැම දෙයක්ම. Because they participate in the prayer meetings. ඒකට හේතුව ඒගොල්ලෝ යාඥා මෙහෙයකට කොහේ හරි සහභාගී වෙන නිසා. But if you don't come here, නමුත් ඔබ මෙතනට සහභාගී වුණේ නැත්නම් you wouldn't know what the Holy Spirit is doing at a deeper level. වඩා ගැඹුරු මට්ටමින් සුද්ධාත්මයන්න් කරන දේ ඔබට වටහා ගන්නට බැරිව යනවා. And God is no respecter of persons. අපි මතක තියාගන්නට ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ පුද්ගලයන්ට ගරු කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. Therefore, if he can't use you, he'll leave you. උන්වහන්සේට ඔබව පාවිච්චි කරන්නට බැරි තැනක නම් ඔබ ඉන්නේ උන්වහන්සේ හැමින් ඒ පාවිච්චි කිරීමෙන් ඔබව අතහැර දමනවා. When someone comes and appreciates what I'm doing, කෙනෙක් ඇවිත් මං කරන දේ අගය කරනකොට I always give only one response. මං දෙන එකම එක පිළිතුරක් තිබෙනවා. I say, please pray for me කරුණාකරලා මට යාඥා that කරන්න. I may do this till the end of my life. මගේ ජීවිතයේ අවසාන වෙනතුරු මම මේ දැන් කරන දේ කරගන්න පුළුවන් වෙන පිණිස. Why am I saying that? ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? Because if I'm not doing what he wants, he'll find some other way. ඒකට හේතුව මම දන්නවා උන්වහන්සේට ඕන දේ මං නොකළොත් උන්වහන්සේ ඒ දේ කරන්නට වෙන කෙනෙක් වෙන මාර්ගයක් හොයා ගන්නවා. I may assume that, I'm the champion and God can't do without me. මං හිතයි මම තමයි මෙතන ඉන්න මේ වීරයා දෙවියන් වහන්සේටත් මන් නැතුව දෙයක් කරගන්න බෑ කියලා. But that's not true. ඒක ඇත්තක් නෙමෙයි. The Lord will find a way. ස්වාමින් වහන්සේ නියත වශයෙන්ම මාවතක් හොයා He will ගන්නවා. speak to another Abraham. උන්වහන්සේ කොහේ හරි ඉන්න ආබ්‍රහම් කෙනෙකුට කතා කරනවා. He will raise some other way. උන්වහන්සේ කොහෙන් හරි මාර්ගයක් විවර කරගන්නවා. And many people are left on the way ඒ නිසාම ගොඩක් දෙනෙක් අතරමඟදී අතහැරිලා මගහැරිලා යනවා. because they never went completely in the way the Lord was teaching them. ඒකට හේතුව ස්වාමින් වහන්සේ උන්ට උගන්වපු මාවත්වල දිගින් දිගටම පූර්ණ කරන්න ගියේ නැති නිසා. Now I'm going to explain why that happens මම දැන් ඔබට පැහැදිලි කරනවා ඇයි ඒ දේ එහෙම සිදු වෙන්නේ and කියලා. what we should be doing. අපි ඒකට මොකද කරන්නේ කියලා පැහැදිලි කරනවා. So first is the divine encounter. අපි පළමුවෙන් කතා කළ ඒ පැතිකඩ තමයි දිව්‍යමය හමුවීමක් කියන එක. It's so important, ඒක ඊටාම වැදගත්. but that's not the only thing. නමුත් ඒක විතරක් නෙමෙයි. You also have to have a journey with God. ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු අනිත් පැතිකඩ තමයි ස්වාමින් වහන්සේ සමග ගමනක් තියෙන්න ඕන. If you don't have a journey with God, උන්වහන්සේ සමග ගමනක් ඔබට නැත්නම් your divine encounter will soon become a lie.
ඉක්මනින්ම ඔබේ දිව්‍යමය හමුව බොරුවක් බවට පත් You know, වෙනවා. when I'm praying, මම යාඥා කරනකොට I'm shivering. මාව වෙවුලනවා. I can see visions. මට දර්ශන පෙනෙනවා. I can see dreams. මට සිහින I දකිනවා. lift my hands. මගේ දෙයත් මං ඔසවනවා. But after we finish the prayer, යාඥාවෙන් පස්සේ what am I doing with my hands? මගේ අත් දෙකෙන් මම මොකද කරන්නේ? What am I doing with my mouth? මගේ මුඛයෙන් මම මොනවද කරන්නේ? Where are my legs taking me? මගේ දෙපා මාව කොහෙද අරගෙන යන්නේ? That's important to know. ඒක හුඟක් වැදගත් පැත්තක්. Because if you don't have a journey with God, ඒකට හේතුව ස්වාමින් වහන්සේත් එක්ක ගමනක් ඔබට නැත්නම් I think the devil is really angry with us. That's okay. So, from the way they're hammering, they can't do it for a long time. So when you have a divine encounter, ඒ දිව්‍යමය හමුව සිදු වුණාට පසුව God calls you දෙවියන් වහන්සේ ඔබට අඬ ගහනවා to a journey. ගමනකට. Let's look at it again. අපි ආයෙත් සැරයක් අපි Genesis 12:1. උත්පත්ති 12:1 දිහා බලමු. We can read the rest of the passage. මුලින් ඉඳලා කියන්න. සමිදානන් වහන්සේ ආබ්‍රාම්ට කතා කොට නුඹේ මව්බිමද නුඹේ නෑදෑයන්ද නුඹේ පියාගේ ගෘහයද අත්හැර දමා මා පෙන්වන්නට යන දේශයට යන්න. The Lord had said to Abraham, The Lord had said to Abraham, leave your people, leave your country, leave your country, leave your country, your people, and your father's household, and your father's household, and go to the land I will show you. and go to the land I will show you. So now we find the reason for the divine encounter. දැන් අපිට මෙතන පෙනෙනවා දිව්‍යමය හමුවට හේතුව. God came to speak to Abraham, දෙවියන් වහන්සේ ආවා ආබ්‍රාම්ට කතා කරන්න, gave him a divine encounter ඔහුට දුන්න අත්දැකීමක් දිව්‍යමය, to take him to the promised land. උන්වහන්සේ පොරොන්දු වුණු දේශයට ඔහුව අරගෙන යන්න. So, I think they are coming from hell. They are wailing. Okay. So, මට වීලුවක් මතක් වෙන එක කියලා මම අහන්න. ඉතින් what are they doing? Piling. Hope they get some piles. Then they stop. දොරවලට වැඩක් නැහැ මේ උඩින් එන්නේ. මේක එක නෝන කෙනෙක් සින්දු කියන්න ආසයි. ඉතින් හැමදාම සින්දු කියන්න ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා. ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් පටන් ගත්ත හැටිය මහත්තයා ගිහලා බල්කනියේ ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඉතින් දවසක් යවලු ඔයා බල්කනියේ ගිහලා ඉඳගෙන ඉන්නේ මං සින්දු කියනවනේ කැමති නැද්ද? නෑ නෑ. එහෙනම් නැත්තම් අසල්වැසියෝ හිතයි මං ඔයාගේ බෙල්ල මිරිකනවා ඒ වගේ තමයි. So let's come back. So when God gave Abraham a touch, an experience, දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රාම්ට ස්පර්ශයක් අත්දැකීමක් දුන්නහම he wanted him to leave the place he was. ඔහු හිටපු තැන අත්හර දැමීමේ අවශ්‍යතාවය දෙවියන් වහන්සේට තිබුණා. To go to a new land. අලුත් දේශයකට යන්න. Now, it is for this journey that he gave a divine encounter. ප්‍රේමවන්තනි මේ ගමන යන්න තමයි අර දිව්‍යමය අත්දැකීම ඔහුට දුන්නේ. Are you following what I'm saying? That
for this purpose of going on this journey, he gave a divine encounter. එකම අරමුණයි තිබ්බේ අත්දැකීම දෙන්න. ඒ දිව්‍යමය හමුව දුන්නේ ගමනක් එක්කන් යන්න. Now, many people want the baptism of the Holy Spirit. ගොඩාක් සෙනග ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් කැමති ශුද්ධාත්ම ආලේපනය අත්දැකීමට. They like to feel the power of the Holy Spirit in their life. තමාගේ ජීවිතවල ශුද්ධාත්ම බෞතිස්මයේ අත්දැකීම ලබන්න ගොඩාක් They කැමතියි. like to be touched by His love. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ ස්පර්ශයට කැමතියි. They even weep. They weep, they cry. ඒගොල්ලෝ අඬනවා ඒක ලැබුණාම. But after that, ඊට පස්සේ they can go to a nightclub, ඊට පස්සේ යනවා රාත්‍රී සමාජ have ශාලාවකට. a booze, එතන ගිහිල්ලා බොනවා. have a wrong relationship, වැරදි සබඳතාවයක් ආරම්භ කරනවා. make money in the wrong way, වැරදි විදියට සල්ලි හම්බ කරනවා. do wrong kinds of business, වැරදි ව්‍යාපාර ක්‍රම කරගෙන tell යනවා. lies. බොරු කියනවා. Nothing in their life has changed. ජීවිතේ කිසිම දෙයක් වෙනස් වෙලා නැහැ. But they are having an experience of God. දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳ නමුත් අත්දැකීමක් ලැබලා තියෙනවා. My brothers and sisters, මාගේ ප්‍රේමවන්තයනි, God didn't give us an experience so that we can be even more richer and even more sinful. මාගේ ප්‍රේමවන්තනි, දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ අත්දැකීම ජීවිතයේ අත්දැකීමක් අපට දෙන්නේ නැහැ. අපි ඉන්නවට වඩා අපිව පෝසත් කරලා තවත් සාර්ථක කරන්නට. Praise the Lord. 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 He gives us the baptism of the Holy Spirit. උන්වහන්සේ ශුද්ධාත්ම බෞතිස්මය අපට දෙන්නේ. He gives us a touch of God දෙවියන් වහන්සේගේ ස්පර්ශයක් අපට දෙන්නේ. to start a journey. ගමනක් ආරම්භන්නයි. Now, to start this journey, මේ ගමන ආරම්භන්න you have to leave three things. තුන් පැතිකඩක් අතහරින්නට ඕන. The first one is පළමු දෙය තමයි leave your country. ඔබේ දේශය අතහරින්න. So you can write down the three words. ඔබට පුළුවනි මේ වචන තුන ලියා ගන්න. The country, ඔබේ දේශය, your people, ඔබේ සෙනග, and your father's house. පියාගේ ගෘහය. So the three things he's asking us to leave. මේ තුන තමයි උන්වහන්සේ අතහරින්නයි කියලා ඉල්ලන්නේ. Your country, දේශය, your people, ඔබේ සෙනග, your father's house. පියාගේ ගෘහය. Praise the Lord. 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 Now, many people start with the baptism of the Holy Spirit, ගොඩ දෙනෙක් ශුද්ධාත්ම බෞතිස්මයෙන් ආරම්භ කරපුවාම never start the journey with God. දෙවියන් වහන්සේ සමග ගමන කවදාවත් ආරම්භන්නේ නැහැ. They come to a prayer meeting, යාඥා මෙහෙයකට එනවා, they go back home, ආපහු ගෙදර යනවා. but their whole system is unchanged. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ ලෝකයේ මුළු ක්‍රමයම වෙනස් නොවී පවතිනවා. What is the country? මොකක්ද දේශය කියන්නේ? It is the culture ඒ තමයි ඒ සංස්කෘතිය, of a nation ජාතියකට හිමිවන සංස්කෘතිය. which contradicts the mind of God. දෙවියන් වහන්සේගේ මනසත් එක්ක ප්‍රතිවිරුද්ධයි එය. Abraham is told, ආබ්‍රහම්ට කියනවා leave that country. අන්න ඒ දේශය අතාරින්න. Praise the Lord. 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 Recently, I was talking to someone. මම මේ ළඟදී කෙනෙකුට කතා කළා. That person said how they went to a light reader ඒ කෙනා කොහොමද මේ පේන බලන කෙනෙක් ගාවට ගිහින් and the light reader told all their past. ඒ පේන බලන කෙනා මුළු අතීතය මේ කෙනාගේ කිව්වා. So that person became convinced. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට ලොකු ස්ථිරත්වයක් ආවා ඇතුලින්. So this person was a Catholic also. මෙයා කතෝලිකත් තමයි. Then someone brought them to Mabole. ඊට පස්සේ මේ කෙනාව කවුද කෙනෙක් මාබෝලේට අරගෙන ආවා. They were impressed by Mabole also. ඉතින් මාබෝලේ ගැනත් ඒගොල්ලන්ට ස්ථිරත්වයක් ඇති වුණා. So they came on Tuesday to Mabole ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ අඟහරුවාදා මාබෝලේ ඇවිත් and Friday they went to this place. සිකුරාදාට පේන බලන තැනට ගියා. So now can you see? දැන් ඔබට පේනවද? You can't do both.
ඔබට මේ දෙකම කරන්න බෑ. You have to leave the country. ඔබ දන්න ඒ දේශය ඔබ අතහරින්න සිදු Otherwise, you වෙනවා. will never be used powerfully by God. එහෙම නැතුව කවදාවත් දෙවියන් වහන්සේට බලගත් ඔබව පාවිච්චි කරන්නට බෑ. Praise the Lord. 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 Are you following what I'm saying? Leaving the culture that contradicts God. දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව ක්‍රියාත්මක වෙන තමාගේම ඒ සංස්කෘතිය අතහැරි දැමීම අවශ්‍යයි. Second is your people. ඔබේ සෙනග දෙවෙනි එක. Especially, our friends and colleagues. විශේෂයෙන්ම අපිත් එක්ක සමසමව ඇසුරු කරන අය අපේ මිතුරන්. Those who work with us in the office. අපිත් එක්ක කාර්යාලයේ වැඩ කරන අය වෙන්න පුළුවන්. They tell us, ඒගොල්ලෝ අපිට කියනවා this is what everybody is doing. මේක තමයි හැමෝම කරන දේ. Why don't you also do it? ඇයි ඔබත් නොකරන්නේ? And it becomes all right. ඒක හොඳ දෙයක් බවට පත් වෙනවා. Then I don't look at people who are not doing it. මම බලන්නේ මේවා නොකරන අය දිහා. I look at people who are doing it මම බලන්නේ මේවා කරන අය දිහා. and justify what I am doing. ඊට පස්සේ සාධාරණීකරණය කරනවා මං කරන දේ. Praise the Lord. 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 So there are people like that who do it in the CRL also. සමහරවිට උක්තානු කිතුමන්ගේ සංගීත එවැනි අය ඉන්න පුළුවන්. They look at somebody who is sinning. පව් කරන වෙන කෙනෙක් දිහා බලනවා. And then they say, look at these sinners. බලන්න මේගොල්ලෝ පව් කරන හැටි. And then justify their own sin. ඊට පස්සේ තමාම කරන පව් සාධාරණීකරණය. If so and so can do it, අහවලාට කරන්න පුළුවන් if නම් so and so can do it, අහවලාටත් පුළුවන් නම් what's the harm in my doing it? මොකද්ද වැරද්ද මං කෙරුවහම? You will never go on a journey with God. කවදාවත් දෙවියන් වහන්සේ සමග ගමනක් නම් යන්න You වෙන්නේ. have been touched by God, උන්වහන්සේගේ ස්පර්ශය ලැබුවා. but you are remaining in the same place. නමුත් ඔබ පුරුදු පරණ තැනමයි. Praise the Lord. 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 And the third one, තුන්වෙනි කාරණය. the father's household. පියාගේ ගෘහය. And the father's household is our ancestral methods. අපේ පාරම්පරික ක්‍රම පරම්පරාවලින් එන ක්‍රම. So one day one person said, එක දවසක් මට කෙනෙක් කිව්වා my boyfriend got angry and wanted to hit me. මගේ යාළු වෙලා ඉන්න පිරිමි ළමයාට තරහ ගිහලා මට ගහන්න බැලුවා. And I said, it's unacceptable for you to hit me. ඕක පිළිගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි ඔයා මට ගහන එක කියලා මෙයා කිව්වා. Then he said, why? අර ඇහුවා ඇයි ඒ? My father hit my mother. එයා එතකොට කිව්වා මගේ තාත්තා මගේ අම්මට ගැහුවා. So I don't see any problem in hitting you. දැන් මට පේන්නේ කිසි වැරදක් මං ඔයාට ගහන එකේ. We are Christian for life. ජීවිත කාලෙම කිතුනුව තමා. But our behavior is controlled by our ancestry. නමුත් අපේ හැසිරීම් රටා පාලනය වෙන්නේ පරම්පරාවෙන් එන ක්‍රමවලින්ටයි. Praise the Lord. 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 If we are continuing that, අපිත් ඒ විදිහට දිගින් දිගටම යනවා නම් male domination, පිරිමි අයගේ ආධිපත්‍ය sexual wrong acts, ලිංගිකත්වයේ වැරදි ක්‍රමවේදයන් because everyone else is doing it, හැමෝම කරනවා කියන පළියට wrong ways of making money, වැරදි ක්‍රම මුදල් උපයන්න our journey with God does not exist. දෙවියන් වහන්සේත් සමග ගමන පවතින්නේ නැහැ. Now, are you following what I'm saying? Can you see this problem? We have a divine encounter. අපි අනිවාර්යයෙන්ම අද්විතීය අත්දැකීමක් ලැබුවා. And if anyone asks, we can tell, I have met the Lord. කවුරු හරි කෙනෙක් ඇහුවොත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම කියයි මං ස්වාමින් වහන්සේව මුණ ගැහිලා තියෙනවා. But are you on a journey with God? නමුත් ඔබ දෙවියන් වහන්සේ සමග ගමනක නියැලෙන කෙනෙක්ද? Praise the Lord. 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 Praise We the need to understand this today. අද දවසේදී මේක අනිවාර්යෙන් තේරුම් ගන්න ඕන. Because this is the problem we are dealing with. අද දවසේදී අපි මුහුණ දෙන ප්‍රශ්නය මෙයයි. The journey with God has been abandoned by many people. අද ගොඩ දෙනෙක් බැලුවොත් දෙවියන් වහන්සේ සමග මේ ගමන අතහැර දමලා තියෙනවා. Sacrifice is not there. පරිත්‍යාග වීම නැහැ. Letting go is not there. අත්හැර දැමීම නැහැ. Obedience is not there. කීකරුකම නැහැ. But we have an experience of God. අත්දැකීම ලැබපු පළමු අත්දැකීම ගැන කතා When කරනවා. I pray, I shiver. යාඥා කරනකොට I මම can වෙවුණා. pray in tongues. මට අන්‍ය භාෂා දීමනාව People තියෙනවා. are slain when I pray over them. මං අත තබා යාඥා කරද්දී And when මිනිස්සු I සන්තරපණය. preach, people's head spins. මම දේශනා කරද්දී මිනිසුන්ගේ ඔලු කැරකෙන්න දෙනවා.
but no journey with God. නමුත් ජීවිතය ඇතුලේ දෙවියන් වහන්සේ සමග ගමනක් නැහැ. Why? Because we are still not left those three areas of our life. මගේ ප්‍රේමවන්තයනි හේතුව තවමත් අර කාරණා තුන අපි ගමන තුලදී අතහැරලා නැහැ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. When a crisis comes, අරගලයක් ආවහම these are the things that come out. මෙන්න මේ පැතිකඩවල් එළියට එනවා. That's what happened to Abraham. ආබ්‍රහම්ටත් උනේ ඔය ටිකමයි. Look at what God promised him. බලන්න දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට පොරොන්දු වුණු දේ. Verse 2. දෙවෙනි වගන්තිය. Look at me. මම නුඹ මගින් මම නුඹ මගින් කියන විශාල ජාතියක් ඇති කරන්නෙමි. විශාල ජාතියක් ඇති කරන්න. මම නුඹට ආශිර්වාද කරන්නෙමි. මම නුඹට ආශිර්වාද කරන්න. නුඹේ නාමය නුඹේ නාමය ආසිරි පැතීමේ නාමයක් වනසේ ආසිරි පැතීමේ නාමයක් වනසේ කීර්තියට පමුණුවන්නෙමි. කීර්තියට පමුණුවන්නේ. I will make you into a great nation. I will make you into a great And nation. I will bless you. And I will bless you. I will make your name great. I will make your name great. And you will be a blessing. And you will be a blessing. අතන කියනවා කීර්ති නාමයක් කරනවා කියලා නාමයක් නෙමෙයි කරන්නේ. I will make you a blessing. මම නුඹව ආශිර්වාදයක් කරනවා. Everyone likes that. හැමෝම කැමති මේ දෙයට. Who doesn't like to be a great nation? කවුද කැමති නැත්තේ මහා විශාල ජාතියක් වෙන්න? No, lot of people following me. ගොඩාක් සෙනග මා පසුපස්සේ එනවා. Everybody wants me. හැමෝම මාව තමයි ඉල්ලන්නේ. And I become a blessing. මං ආශිර්වාදයක් වෙලා. And then everyone is also blessed through me. හැම කෙනෙක්වමත් මා නිසා ආශිර්වාද වෙනවා. But Abraham, God doesn't stop there. දෙවියන් වහන්සේ ඔතනින් නතර වෙන්නේ නැහැ. Look at verse 3. බලන්න තුන්වෙනි වගන්තිය දිහා. නුඹට ආසිරි පතන අයට මමත් ආසිරි පතමි. නුඹට දෙස් තබන අයට මමත් දෙස් තබමි. නුඹ මගෙන් ආසිරි ලත් අයුරින් මිහි මත සවුසත ආසිරි ලබනු ඇතැයි වදාළසේක. I will bless those who bless you. I will bless those who bless you. And whoever curses you, And whoever curses you, I will curse. I will curse. Actually, God has taken on the fight. අපට පෙනෙනවා දෙවියන් වහන්සේ සටන අතට අරගෙන. Abraham has nothing to do. ආබ්‍රහම්ට කරන්න දෙයක් Not නැහැ. only is God going to bless him, දෙවියන් වහන්සේ ඔහු ආශිර්වාද කරනවා විතරක් නෙමෙයි. if somebody becomes Abraham's enemy, කවුරු හරි ආබ්‍රහම්ගේ සතුරෙක් වුණොත් they are going to have it from God. දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඒ අයට ලැබෙන්න යනවා. And all people on earth will be blessed through you. And all peoples on earth will be blessed through you. Imagine the strength God gave him. හිතා බලන්න පුළුවන් ද ඔහුට දුන් බලය දෙවියන් වහන්සේ. Praise the Lord. 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 But you know what happened? නමුත් ඔබ දන්නව උන දේ මොකක්ද කියලා. There was this famine. වසංගතයක් ආවා. No food. ආහාර නැහැ. You and I, we all face a famine. අපේ ජීවිතවල අපි ඔක්කොමලා මුණ දෙනවා වසංගතවලට. Sometimes it's a sickness. සමහරක් විට ඒක අසනීපයක්. Sometimes it's a rejection. සමහරක් විට ඒක ප්‍රතික්ෂේපයක්. Sometimes it's a financial crisis. සමහරක් විට ඒක ආර්ථික පසුබැස්මක්. We face a famine. වසංගතයකට අපිට මුණ දෙන්න වෙනවා. And when they faced a famine, අපි මේ වසංගතයට මුණ දෙද්දී Abraham went to Egypt. ආබ්‍රහම් ගියා ඊජිප්තුවට. We had to work among people. මිනිස්සු මැද තමයි අපිට We had to work in Egypt. වැඩ කරන්න වෙන්නේ. ඊජිප්තුවේ අපිට වැඩ කරන්න වෙනවා. And what happened to Abraham? මොකද වුනේ ඒබ්‍රහම්ට? Suddenly he thought, එක විටම ඔහු හිතුවා you know, my wife is good looking. මගේ බිරිඳ පෙනුම තියෙන කෙනෙක්. And you know, they might kill me and take my wife. මාව මරලා මගේ බිරිඳව ගන්න බැරි නෑ. He forgot the promises of God. දෙවියන් වහන්සේ දුන් පොරොන්දු ඔක්කොම අමතක කරලා දැම්මා. Are you following what I'm saying? ඔබට පැහැදිලිද? God said, you know, anyone fights you, they are fighting me. දෙවියන් වහන්සේ මුලින් පොරොන්දු වුණා. කවුරු හරි ඔයාට විරුද්ධව සටන් කළොත් ඒ අය සටන් කරන්නේ මට විරුද්ධවයි. So you don't have to worry about anything. ඔබට කිසි දෙයක් ගැන කරදර වෙන්න ඕනේ නෑ. But then his old nature has come back.
ඔහුගේ පරණ ස්වභාවය එළියට ඇවිත්. In the crisis, අරගලය මැදදී though he had a divine encounter, දිව්‍යමය අත්දැකීමක් ඔහුට තිබුණට his old nature came back. පරණ ස්වභාවය මතුවුණා. And when his old nature came back, පරණ ස්වභාවය එළියට ආවහම he acted sinfully. පාපිෂ්ඨ විදිහටයි හැසිරුනේ. Praise the Lord. 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 He may have comforted himself saying, God spoke to me. He would have comforted himself. ඔහුවම සනස ගන්න නැති දෙවියන් වහන්සේ මට කතා කළා But කියලා. the voice of God in his life was no use. ඔහුගේ ජීවිතයට ලැබුණු දේව හඬින් වැඩක් වුණේ නැහැ. Because he had gone into sin. ඒකට හේතුව ඔහු පාපයට වැටිලා ඉවරයි. And now the curse of God came on Egypt. ඉජිප්තුව මතට දෙවියන් වහන්සේගේ සාපය පතිත වුණා. Because Abraham could not trust God. ඒකට හේතුව වුණේ ඒබ්‍රහම්ට තව දුරටත් දෙවියන් වහන්සේව විශ්වාස කරගන්න බැරිව ගිය නිසායි. My beloved servers, මාගේ ආදරබර සේවය කරන්න. I'm just telling you, මං ඔබට අද දවසේ කියනවා. we will face the same challenge in our life. අපේ ජීවිතවල අපි මේ අභියෝගයට අනිවාර්යෙන් මුහුණ දෙනවාමයි. You can't escape by saying, one day I have met the Lord. ඔබට බේරිලා යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එක දවසක අතීතයේ මම දෙවියන් වහන්සේව මුණ ගැහුණා කියන කතන්දරය You කියලා. can't escape because of that. ඒක කියලා ඔබට බේරෙන්න වෙන්නේ නැහැ. Because God has called you to a journey. ඒකට හේතුව දෙවියන් වහන්සේ ඔබව ගමනකට කැඳවලා ඉවරයි. Praise the Lord. 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 Praise the And Lord. because we are called to this journey, මේ ගමනට ඔබව කැඳවලා තිබෙන නිසා we are called to leave අපිට අතහැර දමන්නයි ආරාධනා කරලා what our තිබෙන්නේ. ancestors were doing, අපේ පරම්පරාවල අය කරපු what අතීතේ other people are doing, අපි වටේ ඉන්න අනිත් අය කරන දේ and only do what pleases the Lord. කළ හැකි එකම දෙය වන්නේ දෙවියන් වහන්සේව සතුටු කරන දෙය පමණයි. Praise the Lord. 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 So, normally I don't like to talk about practical little things. සාමාන්‍යයෙන් මං කැමති නෑ ප්‍රායෝගික පුංචි පුංචි දේ කතා කරන්න. But I'm seeing Egypt everywhere. මම දකිනවා ඉජිප්තුව හැම තැනකම. And I think we need to awaken our spirit to that. අපි ඒ නිසාම අපේ ආත්මය අවදි කරගන්න ඕන මේකට. Actually, when you go as a person who is leading the prayer, leading the praise to any place, ඔබ ප්‍රශංසාව මෙහෙවන්නෙක් හැටියට ඕනෑම තැනකට යද්දී you represent the CRL ඔබ නියෝජනය කරන්නේ උක්තානෝ කිතුමන්ගේ and සංඝ. this experience මේ අත්දැකීම and the way you dress. ඔබ අඳින පළඳින විදිහ Some people undress. නොඅඳින විදිහ The way you dress ඔබ අඳින විදිහ is a reflection of our experience. අපේ අත්දැකීම තමයි පිළිබිඹු කරන්නේ. And if you are dressing according to the world, ඔබ ලෝකයට ඕන විදිහට අඳින කෙනෙක් නම් you are bringing to that place ඔබ ඒ තැනට අරගෙන යන්නේ a father's house, අර පියාගේ a ගෘහයේ nation, ඒ දේශයේ and a tradition ඒ සංස්කෘතියේ that is not from our God. අපේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් නොවන යමකුයි. And I'm getting complaints from everywhere හැම තැනකින්ම අපිට මැසිවිලි එනවා. that people are dressing in a bad way when they are coming to lead the praise. ප්‍රශංසාව මෙහෙවන්න එනකොට වැරදි ක්‍රමවලට අඳිනවයි කියලා. So maybe we don't think it's bad. සමහරක් වෙලාවට අපි හිතන්නේ නැතුව ඇති මේක වැරදි කියලා. Look at that one, will you say? අරයා බලන්නකෝ. That one's blouse is so much shorter. අරයාගේ බ්ලවුස් එක හුඟක් කොටයිනේ. And look at that one's trouser, how tight that is. අර බලන්නකෝ අරයාගේ කලිසම මේක So what කොච්චරද? harm in my trouser? ඉතින් මගේ කලිසම කොහොමද අද වුණාම මොකද I'm කියලා. not asking you about that. මං අහන්නේ ඒක ගැන Is නෙමෙයි. it pleasing to the Lord? දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රසන්නද? I was watching the people at Chalakudi actually. මම චාලක්කුඩිවල ඉන්නකොට ඒ අය දිහා බලාගෙන I හිටියා. was watching those who come forward to lead the prayer. යාඥාව මෙහෙවන්න ඉදිරියට එන අය දිහා බලාගෙන හිටියා. Their dress ඒගොල්ලන්ගේ ඇඳුම් පැළඳුම් invites people මිනිසුන්ට ආරාධනා to කරනවා look at God, දෙවියන් වහන්සේ දෙස බලන්න. not to look at them. ඒගොල්ලෝ දිහා බලන්න නෙමෙයි. That's the difference. ඒක තමයි වෙනස. Are we inviting people to look at us?
අපි මිනිස්සුන්ට ආරාධනා කරනවාද අපි දිහා බලන්න කියලා. See my face. You know. බලන්න මගේ මූණ. I've done the facial now. මම ෆේෂල් එකක් Look කරා. at my hair, you know. බලන්න මගේ කොණ්ඩේ. I spent 17,000 rupees to get it in the right way, you know. හරි විදියට හදාගන්න 17,000ක් ගියා. I'm learning all this from all of you only. And also, මේ ඔක්කොම මමත් ඉගෙන ගන්නේ ඕගොල්ලන්ගෙන්ම තමයි. so, you know, so why do I want the 17,000 straight hair? ඇයි මට 17,000ක් වියදම් කරලා කෙලින් තියෙන කොණ්ඩයක් Why do I want a facial that will make my face whiter than before? ඉස්සෙල්ලා තිබුණාට වඩා මගේ මූණ සුදු කරගෙන ෆේෂල් එකක් කරන්න ඕන ඇයි? Because I want people to look at me. ඒකට හේතුව සෙනග මන් දිහා බලන්න ඕන කියන මතය. I am having an inner need. මගේ ඇතුළාන්තයේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. I have not left Egypt. මම තවම ඊජිප්තුව අතහැරලා නැහැ. I have not left my father's house. මම තව මගේ ප්‍රයාගේ ගෘහය අතහැරලා I may නැහැ. have had a divine encounter, මට අත්දැකීමක් තියෙන්නට ඇති. but I have not left that house. නමුත් තවම මම ගෘහය අතහැරලා නැහැ. Praise the Lord. 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 So I'm inviting you. ඒ නිසා මම ඔබට ආරාධනා කරනවා. Look at yourself. ඔබ දිහා බලන්න. But I'm also inviting you. මම ඒත් එක්කම ඔබට ආරාධනා කරනවා. Don't look at others. අනිත් අය දිහා බලන්න එපා. We are not wanting any judges. අපට අවශ්‍ය නැහැ විනිශ්චය. Because the Supreme Court is not here, it's in Halsdorf. ඉහළ උසාවිය මෙහි නැහැ. So we don't want any judges. අපට අවශ්‍ය නැහැ ඒ නිසා So විනිශ්චයකාරයන්. please don't waste your time trying to find out who is having the worst kit. ඒ නිසා මහන්සි වෙන්න දඟලන්න එපා නරකම ඇඳුම කාගේද කියලා හොයලා බලලා. Pray for people. යාඥා කරන්න පටන් ගන්න. But I'm asking each of you to නමුත් මම ඔබ එකිනෙකාගෙන් ඉල්ලනවා. cooperate with us. අපිත් එක්ක සහයෝගයෙන් So වැඩ that කරන්න. when we go to present the gospel, අපි සුභාරංචියේ වදන් අරගෙන සෙනග මුණ ගැහෙද්දී they don't see us, but Api- they see the Lord. අපිව තව දුරටත් නොපෙනී ගොසින් ස්වාමින් වහන්සේව ඒ අයට පෙනෙන පිණිස. Praise the Lord. 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 For that we have to become simple ඒ මේ දේ කරන්න නම් අපි සරල විය යුතුමයි. and blend into the shadow. අපිට මේ හෙවණැල්ලක් වෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. So that it's not us anymore, but the Lord. එතකොට තව දුරටත් අපි නෙමේ ස්වාමින් වහන්සේ. So we are going to ask you to join us in making this happen. මේක ඉෂ්ට වෙන තැනට වැඩ කරන්න අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා. Because it's out of love for you as well. ඔබටත් තිබෙන ආදරය නිසායි මේ කැඳවීම කරන්නේ. Actually, when you don't have an inner journey, ඇත්තටම ඇතුළාන්ත ගමනක් අපිට නැති වෙනකොට even myself, මම වුණත් I try to fill this internal space with external activity. මම අනිවාර්යෙන්ම උත්සාහ කරනවා අර ඇතුළාන්තේ ආපු හිඩස බාහිර දේවල් වලින් වසා ගන්න. And when somebody appreciates me, මාව කවුරු හරි අගය කරනකොට somebody gives me value, මට කවුරු හරි වටිනාකමක් දෙනකොට I feel jolly good. You know? මට ගොඩාක් ආස හිතෙනවා. And I don't need a prayer after that. මට යාඥාවක් ඕනේ නෑ ඊට පස්සේ. Because what I was seeking from God, somebody else gave me. දෙවියන් වහන්සේගෙන් මං හොය හිටපු දේ මෙන්න මට මිනිස්සෙක් ගෙනත් So I දෙනවා. don't have to sit down and seek the Lord and sit at his feet and cry to him. ඉතින් මට උන්වහන්සේගේ දෙපා මුල ඉඳගෙන උන්වහන්සේගේ මූණ හොය අඬ මාන්සි වෙන්න ඕනේ නෑ යාඥාව. All I have to do is to look attractive. ලස්සන්ට එළියට බහැලා ගියාම Everyone will look at me. හැමෝම මන් දිහා බලනවා. All I do my job very skillfully. මමත් මගේ වැඩේ උපරිම හැකියාව දාලා දෙනවා. Everyone will appreciate me. එතන ඉන්න හැමෝමත් මාව අගය කරනවා. And what I should be getting from God, දෙවියන් වහන්සේගෙන් මන් ලැබිය යුතුව තිබුණු දෙය I'm getting from people. මිනිස්සයාගෙන් ලැබෙනවා. The moment there's a small problem, පුංචි ප්‍රශ්නයක් ඔය අතර ඇති වෙච්ච ගමන් down we go. නැත්තටම නැති වෙලා Praise the යනවා. Lord. Praise the 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 Lord. Are you following what I'm saying? Yeah, you know, I found this beautiful verse in the book of Ecclesiasticus. You know, let me see whether I can find it. Somebody can tell me. Yesterday I told this at the Hitopadesi neme. Ecclesiasticus is Dharma Upadesh. What is that? ධර්මදේශකයා. Dharma Desakya. Dutika, can you tell me what the text is? Yes.
It is Sirach 22:18. Sirach 22:18. සිරාක් 22:18. I don't think you will find Sirach. සිංහල බයිබලයේ තියෙනවා ඇතිනේ. ඒක දෙන්න මේ. ඔව් තියෙනවා. මේ තියෙන දාත 22:18. ඔය තියෙන. කිව්වට පස්සේ කියන්නේ බිත්තියක් උඩ තබන බිත්තියක් උඩ තබන කුඩා බොරළු කුඩා බොරළු කැට සුළඟට ගසාගෙන යන්නේය. සුළඟට ගසාගෙන යන්නේය. තම කල්පනාවලින් බියට පත්වන මෝඩයාගේ සිත එම බියට යටත් නොවී සිටින්නට පොහොසත් වන්නේය. පොහොසත් වන්නේ මේක වැරදි පරිවර්තනය කවුරුත් කියවන්නේ නැති නිසා ඒක බේරිලා. Here is the English word translation. I'm reading from the Jerusalem Bible. Pebbles placed on top of a wall will not stand up to the wind. ඒ කියන්නේ හුළඟ තදින් හමනකොට පොඩි බොරළු කැට බිත්තියක් උඩ තිබ්බම දරන්න බෑ ගහගෙන යනවා. ඊළඟ කියනවා No more can the heart of a fool ඒ කියන්නේ මෝඩයෙක්ගේ හදවත frightened at his own thoughts stand up to fear. බයට විරුද්ධව නැගී සිටින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. සුළඟට අහුවෙච්ච පොඩි ගල් කැටේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආපු හැටිය කඩා වැටෙන. බලන්න බයිබලයේ තියෙන පුදුම වචන. See the beauty. මේ පරිවර්තන සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. යටත් නොවී සිටින්නට පොහොසත් වන්නේ කියොම it's the opposite. opposite of that. It's a thing. හොඳ වෙලාවට මේවා කවුරුත්ම කියවන්නේ නැති නිසා අහුවෙන්නේ. මොකද්ද මේ කියන්නේ? අත්දැකීමේ දේව සම්බන්ධ. If you don't have a relationship with the Lord, ස්වාමින් වහන්සේත් එක්ක සබඳතාවයක් තිබුණේ නැත්නම් and we serve for the appreciation of people මනුස්සයාගේ අගය සඳහාම අපි සේවය කළොත් and try to fill ourselves with the things of the world, ලෝකයේ දේවල් වලින් අපි අපේ අඩුව වහගත්තොත් the moment you hit a crisis you fall apart. අරගලයකට මුණ දුන් මොහොතේදීම ඔබ කැඩිලා බිඳලා And යනවා. that's what happens to many people. ඒක තමයි ගොඩාක් සෙනඟට වෙන්නේ. Specially gifted ones. විශේෂයෙන්ම දීමනා ගොඩක් ටැලන්තු තියන අය. You must remember that. ඔබ ඒක මතක තියාගන්න ඕන. Because we think that having the gift is the anointing. අපි ගොඩක් වෙලාවට හිතනවා මේ ටැලන්තුවක් හැකියාවක් තියෙන එක කියන්නේ ආලේපයයි කියලා. Not so. එහෙම නෙමෙයි. You must have a journey. ඔබට අනිවාර්යෙන්ම ගමන තිබිය If you යුතුයි. don't have a journey, ගමනක් නැත්නම් your gift won't sustain you in the crisis. අරගලේදී මාගේ ප්‍රේමවන්තේනි ඔබේ ටැලන්තුවට හැකියාවට බෑ ඔබව දරන්නට. It will destroy you. ඔබව විනාශ කරන එකයි එය කරන්නේ. That's why a lot of people are seen like that in the world. අද ඒ නිසා තමයි මේ විදිහට ගොඩක් දෙනෙක්ව අපි ලෝකයේ තුල දකින්නේ. So I'm asking you, ඒ නිසා මම ඔබෙන් ඉල්ලනවා. examine your own hearts. ඔබේම හදවත පරීක්ෂා කරලා බලන්න. Are we bringing Jesus to people through how we are serving? අපි සේවය කරන විදිහට ස්වාමින් වහන්සේව අපි සෙනගට ගෙනියනවද? Or are we attracting them to ourselves? එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ව අපිට ආකර්ෂණය කරගන්නවද? Because our inner need pushes us to do it. ඒකට හේතුව අපේ ඇතුළාන්ත අවශ්‍යතාවය අපිව තල්ලු කරනවා මේක කරව ගන්න. It can be leading prayer. ඒක සමහර විට යාඥාව මෙහෙයවීම වෙන්න ඇති. It can be singing. ගායනා කිරීම. It can be playing the organ. වාදනය කිරීම වෙන්න පුළුවන්. It can be preaching. දේශනා කිරීම වෙන්න පුළුවන්. It can be exercising the gifts of the Holy Spirit. සුද්ධාත්ම දීමනාම පුහුණු කිරීම වෙන්න පුළුවන්. Because we are coming from the world අපි ලෝකයෙන් එන නිසා and we have to journey a long time. අපිට ගොඩාක් දුර යන්න තියෙන නිසා. Otherwise we get stuck in the things of this world.
එහෙම නැත්නම් අපි මේ ලෝකයේ දේවල් තුල හිර වෙනවා. Praise the Lord. 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 I'm taking this time to explain this to you මම මේ වෙලාව අරගන්නේ මේක ඔබට පැහැදිලි කර දෙන්නයි. so that එතකොට we can really correct the direction we are taking. එතකොට අපි යන්න යන මාර්ගය හරි පැත්තට අපට හරව ගන්න So ලේසියි. that all that we do එතකොට අපි කළ යුතුව තිබෙන දේ තමයි glorify the Lord, දෙවියන් වහන්සේව මහිමයට පත් කරන. not glorify ourselves. අපිවම මහිමයට පත් කරගන්න එක නෙමෙයි. So therefore we need to pray about it. අපි මේ ගැන යාඥා කළ යුතුයි. Those of us who are going to lead prayer, විශේෂයෙන්ම අපි සේවයට යන අය, යාඥාව මෙහෙවන අය. how should we present ourselves? කොහොමද අපි අපිව පෙන්눔 කරන්නේ Those of ලෝකෙට? us who are going on outreach, අපි පිටපළාත්වල වැඩසටහන් වලට යන how අය. should we present ourselves? කොහොමද අපි ඇඳ පැළඳගෙන යන්නේ? Because that is a way by which God will be revealed to these people. ඒක මාර්ගයක් වෙනවා දෙවියන් වහන්සේව අනාවරණය කරන්න අනිත් සෙනගට. But if we block that and present ourselves, එහෙම නැතුව අපි ඒක අවහිර කරලා අපිව මුල් තැනට අරගත්තොත් actually God is not taken through our ministry. අපේ දූත කාර්ය තුලින් දෙවියන් වහන්සේව ගෙන යන්නට වෙන්නේ නැහැ. Praise the Lord. 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 And we need to truly understand what I'm saying. ඔබට ගොඩාක් මං කියන දේ පැහැදිලි කර ගැනීමත් Actually, I don't අවශ්‍යයි. like to talk about these practical little things. ඇත්තටම මේ ප්‍රායෝගික පුංචි පුංචි පැතිකඩවල් කතා කරන්න මං ගොඩාක් අකමැතියි. I think people must discover it themselves. ඒකට හේතුව මං හිතනවා එක එක්කෙනා තමාගේ ගමනේදී තමාම මේවා සොයාගත යුතුයි But කියලා. now we are a big movement. නමුත් ඔබ දන්නවා දැන් අපි ලොකු මෙහෙයුමක්. And people, when you go, actually you represent the experience that we are having. ඔබ පිටපළාත්වල තැනින් තැන යනකොට අපි මේ ලබන අත්දැකීම අපිව තමයි ඔබ නියෝජනය So කරන්නේ. it may be okay the way we are dressing in our homes, අපේ ගෙවල් වලදී අපි අඳින පළඳින ක්‍රමය ඒකට කමක් නැහැ. because that's our father's house. ඒකට හේතුව ඒක අපේ පියාගේ ගෘහය. But we have to ask the Lord, නමුත් අපි ස්වාමින් වහන්සේගෙන් අහන්න ඕන. is that okay? That is it helping to bring people closer to the Lord? දෙවියන් වහන්සේගෙන්ම අහන්න ඕන උන්වහන්සේගේ සේවයට යද්දී මිනිස්සුන්ට මේකෙන් උපකාර වෙයිද මම මේ යන විදිහෙන් කියලා. And we need to change those things. ඒවා තිබෙනවා නම් ඒවා අපි වෙනස් කරගන්නට So that's ඕන. why I'm asking the people in the choirs. ඒ නිසා තමයි විශේෂයෙන්ම ගායනා කණ්ඩායම් වල අයගෙන් මම ඉල්ලුවේ. I'm asking them to, if possible, you wear a white top. සුදු ටොප් එකක් බ්ලවුස් එකක්. Yeah, not a topless top. But a top that is long and will not hold attention from others. ප්‍රේමවන්තනි සුදු එකක් අඳිනවා නම් අනිත් අයගේ අවධානය කිසි පැතිකඩකට ඇදෙන්නේ නැති වෙන විදිහේ So that ඇඳුමක්. it's simple, so that people are focused on God and not on you. ඒක සරලයි ඒ තරමට එතකොට සෙනගව දෙවියන් වහන්සේ වෙතයි ඉලක්ක වෙන්නේ ඔබ වෙත නෙමෙයි. So actually, when Mabole was growing, ඇත්තටම මාබෝලේ වර්ධනය වෙමින් තිබුණු කාලේ somebody told me, කෙනෙක් මට ඇවිත් කිව්වා why don't you dress up better? ඇයි මීට වඩා හොඳට අඳින්නේ නැත්තේ කියලා ඇහුවා. Because you are going on the television, on the internet, so many people are watching. ගොඩක් අය කිව්වා ඔබ අන්තර්ජාලය තුලින් ගොඩාක් සෙනග බලනවා. And I thought to myself, ඉතින් මමම හිතුවා if I try to be more and more smarter, එන්ඩම මම තව තවත් මේ පෙනුම වැඩි වෙන්න උත්සාහ කළොත් actually I'm drawing attention to myself මම මටම ආකර්ෂණය ඇද ගනී. and not to the Lord. ස්වාමින් වහන්සේ වෙත නෙමෙයි. And I refused that. ඒ නිසා මම ඒක ප්‍රතික්ෂේප කළා. And it has not gone wrong. God has continued to bless what we are doing. ඔබට පෙනෙනවා කිසි දෙයක් වැරදුනේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ දිගින් දිගටම අපිව ආශිර්වාද කරනවා. Because the attention is to the Lord and not to ourselves. ඒකට හේතුව අවධානයෙන් සම්පූර්ණයෙන් දෙවියන් වහන්සේ වෙත අපි වෙත නෙමෙයි. And we are given attention by the Lord, ඇත්තටම අවධානය අපට ලැබෙන්නේ දෙවියන් not වහන්සේගෙන්. from people, මිනිසුන්ගෙන් නෙමෙයි. not from the world, ලෝකෙන් නෙමෙයි. not from being appreciated
and loved for our talent. අපේ තියෙන හැකියාවන් වලට අගය කිරීමකුත් පිළිගැනීමකුත් ලැබීමෙන් නෙමෙයි. And the problem I'm having is මට තිබෙන ප්‍රශ්නය තමයි there are issues that keep coming up from people who haven't yet entered that place. මට තිබෙන ප්‍රශ්නය තමයි වටෙන් හැමතැනින්ම ප්‍රශ්න මතුවෙනවා තවමත් මේ අපි කියන තැනට ඇතුළු නොවුණු සෙනග But they නිසා. have the gift. අනිවාර්යයෙන්ම දීමනා තිබෙනවා. So they are exercising the gift. ඒ නිසා මේගොල්ලන් ඒවා පුහුණු කරනවා. But people are seeing another part of their lives. නමුත් මිනිස්සු දකිනවා ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතවල වෙනත් පැතිකඩක්. And they are complaining. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ චෝදනා කරනවා. And people are actually the responsibility ultimately comes to me. අන්තිමට හැම දෙයකම වගකීම මා මතයි වැටෙන්නේ. Your people. මිනිස්සු කියන්නේ ඔයාගේ මිනිස්සු කියලා. You're this one. ඔයාගේ අරයා කියලා You're කියන්නේ. that one. ඔයාගේ අහවලා I කියලා. can't say no, they are not mine. එතකොට ඉතින් මටත් කියන්න බෑ නෑ නෑ ඒගොල්ලෝ මගේ නෙමෙයි I කියලා. have to take that responsibility. එතකොට මට අනිවාර්යයෙන්ම වගකීම ගන්න වෙනවා. Not that I don't want to. මට වගකීම ගන්න උවමනාවක් නැතිකම නිසා නෙමෙයි. I would like to. මම ඒක කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ආසයි. But I would also like you to journey with the Lord. නමුත් මම ගොඩාක් කැමති ඔබ දෙවියන් වහන්සේත් සමග ගමනකට So යනවා නම්. please pray. ඒ නිසා යාඥා කරන්න. Pray for all the servers. හැම සේවය කරන්නෙකුටම යාඥා කරන්න. Pray that we will be led by the Holy Spirit. අපිව ශුද්ධාත්මයන්ගේ මෙහෙයවීමට ලක් වෙන්න කියලා යාඥා කරන්න. And please, those who didn't come today, අද දවසේදී ආවේ නැති අය ඉන්නවනම් we have to find a way to tell them what I have said. අද දවසේදී අපි මේ බෙදාගත්ත දේ ඒ අයට ලැබෙන්න ක්‍රමයක් හොයාගන්න ඕන. Otherwise, people don't know. එහෙම නැත්නම් මිනිස්සු දන්නේ නැහැ කියනවා. And have a breakthrough අපි එතනින් අලුත් දොරක් so අරගන්න that ඕන. we journey more powerfully. එතකොට අපිට වඩා බලගතුව ඉදිරියට ඇදෙන්න And පුළුවන්. God can use us in a deeper way. දෙවියන් වහන්සේටත් වඩා ගැඹුරින් අපිව මෙහෙවන්න පුළුවන්. Remember, we need to be loved. මතක තියාගන්න අපි ආදරය ලබන්න ඕන. We need to be appreciated. අගය ලබන්නම ඕන. But not by men, නමුත් මිනිස්සයාගෙන් නම් නෙමෙයි. but from God. දෙවියන් From වහන්සේගෙන්ම the Holy පමණයි. Spirit. ශුද්ධාත්මයන්ගෙන් From the ලැබෙන්නේ. Father. පියාණන් When වහන්සේගෙන් we are ලැබෙන්නේ. filled that way, ඒ විදිහට අපිව මුළුමනින් ඇතුලින් පිරුණොත් we glorify God. උන්වහන්සේව මහිමයටපත් වෙනවා. And people no longer see us. තවදුරටත් සෙනග අපිව නොදකිනවා. Praise the Lord. 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 Actually, people come and tell me there is a younger generation of speakers that are emerging. මිනිස්සු ඇවිත් මට කියනවා තරුණ පරම්පරාවෙන් දේශකයන් පුදුම විදිහට මතුවෙනවයි And කියලා. I'm so happy. මං ගොඩාක් සතුටින් ඉන්නේ ඒ ගැන. But I also pray for them නමුත් මම එයාට යාඥා කරනවා. that they will not be distracted. ඒ අයව නොමග නොයන පිණිස. Because first you do it out of commitment to the Lord. පළමුවෙන් ඔබ එය කරන්නේ ස්වාමින් වහන්සේට තියෙන කැපවීමෙන්. Then you pray because you are afraid. ඊළඟට ඔබ යාඥා කරන්නේ ඇත්තටම බය නිසා. Then you pray because you don't want to be a failure. ඊළඟට ඔබ යාඥා කරන්නේ ඔබට වරදී කියන බයෙන්. Because I know, now I have reached the top, I must maintain my position. දැන් මම ටිකක් ඉහළ ගානේ දේශකෙක් ඔය මට්ටම කොහොම හරි රැකගන්න යාඥා කරන්න ඕන. And then we stop praying because we are appreciated by everybody. හැමෝම අගය කරලා ඉහළ මට්ටමින් ටික දුරක් යනකොට යාඥාව අවශ්‍ය නැතුව යනවා. So that's why we want to help each other to do this. ඒ නිසා තමයි මගේ ප්‍රේමවන්තයනි අපි එකිනෙකාට අනිවාර්යෙන් සහාය දෙන්නට ඕන මේ ගමන යන්නට. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. Praise Can the you Lord. just talk to the ones who are close by? ඔබ ළඟ ඉන්න කෙනාට පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? What is the Lord telling you? Don't talk about other people. I know so and so, we also know so and so you don't have to talk about that, But talk about yourself. What is the Lord telling me through this? මේ හරහා ස්වාමින් වහන්සේ මට කතා කරන්නේ මොකක්ද කියලා ඔබට කතා කරන්න පුළුවන් ළඟ ඉන්න කෙනාට. Please take 5 minutes to do විනාඩි it. 5ක් ගන්න.